body fluids and circulation lesson. Okay, body fluids and circulation means in our body one important system is there, that is circulatory system. Here in this picture we are seeing heart, veins, arteries. Along this some fluids are present in our body, especially two fluids, that is lymph and blood. We will know this detailing in the next topics. Okay, first we have to know what is circulatory system. What is circulatory system is first, if you take one example, I will use here Telugu language also. మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మనం మామూలుగా ఒక చోటు నుంచి ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళాలంటే ఆటోలో వెళ్తాం, బైక్లో వెళ్తాం, బస్సులో వెళ్తాం, లేదా దూరం అనుకోండి ఏరోప్లేన్లో వెళ్తాం, లేదా ఇంకా దూరం అనుకోండి షిప్లో వెళ్తాం. అంటే ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటు పోవడానికి మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ వాడతాం. ఆ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ మీకు బస్ అవ్వచ్చు, మేబీ ఏరోప్లేన్ అవ్వచ్చు, మేబీ షిప్ అవ్వచ్చు, మేబీ ఆటో అవ్వచ్చు, డిపెండ్ ఆన్ డిస్టెన్స్. అలాగే మన బాడీలో కూడా ఒక ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ ఉంది. ఆ సిస్టమ్ ఏమంటామంటే సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. ఇక్కడ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? ది సిస్టమ్ ఈజ్ పర్ఫార్మ్ సర్క్యులేషన్. వాట్ ఈస్ సర్క్యులేషన్? ద ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ న్యూట్రియన్స్. న్యూట్రియన్స్ మీన్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్, ఫ్యాట్స్, మినరల్స్, విటమిన్స్, ఆల్ దీస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ మెటీరియల్స్. Okay, nutrients, oxygen, carbon dioxide and excrete products to the concerned tissue or organs. ఏ టిష్యూకి ఏ ఆర్గాన్ కోసమో ఏ ఏ ఏ మినరల్ కావాలో, లేకపోతే ఆక్సిజన్ కావాలో, ప్రతి ఒక్కదానికి దానికి అవసరం అవుతాయి. సో ఆ ప్లేస్కి ఫుడ్ ఎక్కడ డైజెస్ట్ అవుతుంది? డైజెషన్లో. అక్కడ ఎక్కడ మనం మేజర్ కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ తీసుకుంటాము, సింపుల్ మన బాడీ అంత కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ని అబ్జర్వ్ చేసుకోలేదు. సో డైజెషన్ మొత్తం దాన్ని డైజెస్ట్ చేసి మనకి అబ్జర్వ్ ఫామ్లో ఇస్తే దాన్ని ఇంటెస్టైన్ అబ్జర్వ్ చేసి డిఫరెంట్ పార్ట్స్కి పంపిస్తుంది. ఎలా పంపిస్తుంది? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ టూ ఫ్లూయిడ్స్, మెయిన్ ఎస్పెషల్లీ వన్ fluid, that is blood. Another fluid is present, that is called lymph. Lymph is the extracellular fluid which collects the extra water from the blood, and again it balances the water in the blood. Okay, so two fluids are present in our body, that is lymph and blood. Okay, those are called as body fluids. Okay, here for circulation, simple organisms like sponges, they use water from their surroundings. Sponges, not only the cylinders, but in humans a complex system is present. Humans, a complex circulatory system is present. See, heart, arteries, veins, lymph, blood, so many organs are present. That means in our circulatory system a complex system is present. Our circulatory system includes heart, arteries, that means blood vessels, blood, lymph. Okay, na? Next, if just now I told no that sponges simply circulate the materials with the help of water. How? I will tell you now. These are sponges. The maximum sponges lives in marine water. That means sea water and ocean water. Some sponges lives in fresh water. Okay. Simply, these sponges shows pores on their body. Main poroscrum, total body is having pores. The water enters through these pores and moves through these pores. Through the water, all the essential materials comes outside, goes inside, and waste material comes outside. So, with the movement of water only, these sponges circulate the required materials. Okay, this is Hydra. It belongs to that is Coelenterata phylum. Here also the water moves from outside through this water only, the gastrovascular cavity. Through this water only, with the help of this water only, the circulatory system happens. There is a special circulatory system in this lower organism. Okay, next, if you see two different types. In our inter first year biology, this open and closed circulatory system are not explained detailedly, but I am giving for your understanding. Okay, types of circulatory system, two types. Then what are those? Open type of circulatory system, closed type of circulatory system. Open type and closed type of circulatory system. Sorry, open type and closed type of circulatory system. What is open type of circulatory system? Okay, based on the presence of blood vessels, based on the flow of blood completely through the blood vessels, it is divided into two types: open type and closed type. If you see the open type, open circulation, here the blood pumped by the heart passes through large vessels into open spaces or cavities called sinus. ఇక్కడ బ్లడ్ ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ ఆర్థ్రోపోడా, మొలస్కా. ఆర్థ్రోపోడా అంటే జాయింటెడ్ లెగ్స్, అంటే కాక్రోచెస్, ఇన్సెక్ట్స్, హౌస్ ఫ్లైస్ అన్ని ఆర్థ్రోపోడా కిందకి వస్తాయి. మొలస్కా అంటే పైన గిట్టి షెల్తో ఏర్పడేవి. ఓకేనా? క్రాబ్స్ ఇవన్నీ మొలస్కా కిందకి వస్తాయి. ఓకే, ఇఫ్ యూ సీ దిస్, ఇక్కడ వీడు ఏం చెప్పాడు? ద బ్లడ్ పంప్డ్ బై ద హార్ట్ పాసెస్ త్రూ లార్జ్ వెజల్ ఇంటూ ఓపెన్ స్పేసెస్. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ బ్లడ్ హార్ట్ నుంచి పంప్ అయిపోయి లార్జ్ బ్లడ్ వెజల్స్ ఎక్కడికి వస్తుంది? ఎంటీ స్పేసెస్లోకి వస్తుంది. ఎంటీ స్పేసెస్ వాటిని ఏమంటాం? సైనసెస్ అంటాం. అంటే కంప్లీట్గా బ్లడ్ మొత్తం బ్లడ్ వెజల్లో ఫ్లో అవ్వదు. సో ఇట్ ఈజ్ ఎ ఓపెన్ సిస్టమ్. హియర్ ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ సిస్టమ్. ఓన్లీ from heart it enters to the large blood vessel, and from large vessels it enters into sinus. Again from sinuses it
enters into heart. What is sinus? Open space. Okay, that means here it is open circulatory system is seen. See this here? Here the blood circulation is forming. This is heart. From the heart to the blood vessels, to the open sinus. In this way, again it enters into the heart. In this way, circulation happens. So this is called as open circulatory system. What is open circulatory system? The blood pumped by the heart passes through large vessels into open spaces or cavities is called as open circulatory system. Next, coming to closed circulatory system. Closed means blood flows. Here, blood pumped by the heart is circulated through blood vessel. Blood completely flows in blood vessel. It don't comes outside. See here, it is flowing in a closed circuit. Heart, blood vessels, again to the heart, body parts, again to the heart organ, again blood vessel, heart. In this way only it is not coming outside. That means it is a closed system. That's why it's called a closed blood circulatory system. That means the blood pumped by the heart is circulated through blood vessel. What is the examples of these closed circulatory system? Annulates, cardates. What is annulate? Body consists of annual rings. See here, segments. These are called as segments. This is earthworm. Annual rings. That animals are included under annelida. And chordates means which are having animals having notochord. From fishes to mammals, all the organisms belongs to chordate only. So closed circulatory system is present in annelids and chordates. Open circulatory system is present in arthropoda and mollusca. Okay. Next, heart of vertebrates. Vertebrates means organisms are divided into invertebrates, vertebrates. Vertebrates means having vertebral column. Invertebrates means not having vertebral column. ఏంటి వర్టిబ్రల్ కాలం అంటే వెనకలు వెన్నుముక. మనం వెనకలు నిటారం నిలబడి గట్టిగా పట్టుకుంటే పెద్దగా పొడుగ్గా కిందాకు ఒక మన వీపులో ఒకటి పొడుగ్గా పోతుంది. దాని ఏమంటాం వర్టిబ్రల్ కాలం, వెన్నుముక అంటాం. ఆ వెన్నుముక ఉంటుంది, వాటిని ఏమంటాం వర్టిబ్రేట్స్ అంటాం. ఓకే, ఎలా ఉంటుంది వర్టిబ్రేట్స్లో హార్ట్? ఇక్కడ చూడండి, ఫిషెస్ కూడా వర్టిబ్రేట్సే. మామూలుగా ఇక్కడ టూ చాంబర్డ్ హార్ట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఫిషెస్. టూ చాంబర్డ్ హార్ట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఫిషెస్. సి, this is upper chamber, this is lower chamber. Upper chamber is called as atrium, lower chamber is called ventricle. Okay na? చూడండి, ఏటీఎంలోకి సైనస్ వీనసెస్ ద్వారా బ్యాడ్ బ్లడ్ ఫ్లో అవుతుంది ఏటీఎంలోకి. మరి అగైన్ వెంట్రికల్లోకి వెళ్ళి వెంట్రికల్ నుంచి బల్బస్ ఆర్టరీ ద్వారా బయటికి వెళ్తుంది. ఇక్కడ ఫిషెస్లో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అలా జరుగుతుంది, టూ చాంబర్ హార్ట్ ద్వారా జరుగుతుంది. మరి యాంఫీబియన్స్, వాట్ ఆర్ యాంఫీబియన్స్ విచ్ లివ్స్ బోత్ ఇన్ వాటర్ అండ్ ల్యాండ్? ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రాగ్. అక్కడ హార్ట్ ఎలా ఉంటుంది? అక్కడ పైన టూ చాంబర్స్ ఉంటాయి, వెట్టియాని ఏమంటాం, ఆరికిల్ కూడా అంటాం. కింద వన్ వెంట్రికల్ ఉంటుంది, కింద వన్ వెంట్రికల్ ఉంటుంది. త్రీ చాంబర్ హార్ట్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ amphibians. Okay, I'm not going very deeply. Next, here in reptiles, what is reptile? Creeping animals. Crocodiles, snakes, lizards, tortoise, all comes under reptilia only. Here reptiles, three chamber heart is present. Three chamber heart is present. But what is the difference between these three chambers and these three chambers? Means here in the down ventricle is partially divided. Ventricle is partially divided, but it is not completely formed into four chambers. But it is incompletely divided. Three chamber heart, incompletely divided. We can say incompletely divided four chamber heart, but three chamber only we are saying. But in crocodiles, completely divided four chamber heart is present. In birds, four chambered heart is present. In mammals, four chambered heart is present. What are those? Upper two chambers are auricle areata, lower two chambers are called ventricle. Okay, na? In the right side, deoxygenated blood flows, and the left side, oxygenated blood flows. From the right side, deoxygenated blood flows into the pulmonary artery. Again, it enters into lungs. From the in the lungs, blood is purified to the pulmonary vein. Left auricle receives oxygenated blood, left ventricle receives oxygenated blood, and it carries blood to the different body parts through the dorsal aorta or systemic aorta. This is about chambers of heart in vertebrates. Okay, next step. Circulatory pathway. How the blood circulates. Patterns of circulation is of two types: single circulation, incomplete circulation, double circulation. What is single, what is double, what is incomplete? That means if the blood flows between the heart and body parts two times, it is called as the double circulation. If the blood flows from between the body parts and the heart only one time, it is called as single circulation. Not only heart, the blood flows from the between heart and lungs two times, it is also called as double circulation. That means if the blood flows two times from heart to lung, it is pulmonary circulation. If the blood flows from two times from heart to body parts, it is called systemic circulation. Okay, next. Here, single circulation.
Single circulation is seen in fishes. Heart receives impure blood only from body parts. The deoxygenated blood from the heart to the gills, oxygenated blood to body parts, deoxygenated blood to heart. నాకు తెలుసు మీకు అర్థమైందని, మాకు కూడా చిన్నప్పుడు చాలా కన్ఫ్యూజ్ అయింది. ఇది చేపలో 2 చాంబర్ హార్ట్ ఉంటాయని చెప్పాను. 2 చాంబర్ హార్ట్ ఉంటాయని చెప్పాను. మెయిన్ మనకి ఇక్కడ ఒక తెలియాల్సింది ఏంటంటే, ఇది వచ్చి బాడీ పార్ట్స్, ఇది వచ్చి గిల్స్. ఓకేనా? ఇక్కడ హార్ట్ లోయర్ ఛాంబరు, ఇది అప్పర్ ఛాంబరు. ఇక్కడ హార్ట్ డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఎక్కడికి పంపిస్తుంది? గిల్స్ పంపిస్తుంది. గిల్స్లో వాటర్ ఫ్లో ద్వారా బ్లడ్ ప్యూరిఫై అయిపోయి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బయటకు పంపించబడి ఆక్సిజన్ కొన్ని బ్లడ్ బాడీ పార్ట్స్కి వెళ్తుంది. మరి బాడీ పార్ట్స్ నుంచి డైరెక్ట్గా హార్ట్లోకి ఇంప్యూర్ బ్లడ్డే వస్తుంది. మనకేంటి ప్యూర్ బ్లడ్, ఇంప్యూర్ బ్లడ్ రెండు మన హార్ట్లోకి వస్తాయి. కానీ ఇక్కడ ఏంటి, ఓన్లీ ఇంప్యూర్ బ్లడ్ మాత్రమే హార్ట్లోకి పోతుంది. అంటే ఇక్కడ బ్లడ్ ఈజ్ మూవింగ్ ఓన్లీ వన్ టైం బిట్వీన్ బాడీ పార్ట్స్ అండ్ గిల్స్ through the heart, only one time. From the heart to the gills, only one time. From the body parts to the heart, only one time. That's why it is called as single circulation. Single circulation. Heart receives impure blood only. That means here blood is circulated only one time between the body parts, heart and gills. How the blood flows? Deoxygenated blood to the heart. ఎక్కడి నుంచి హార్ట్కి ఎలా పోతుంది? బాడీ పార్ట్స్ నుంచి హార్ట్కి డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ పోతుంది. మళ్ళీ హార్ట్ నుంచి గిల్స్లోకి, పైన ఉండేవి గిల్స్, ఇవి గిల్స్. హార్ట్ నుంచి గిల్స్లోకి ఏ బ్లడ్ పోతుంది? డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. మళ్ళీ గిల్స్లో వాటర్ ద్వారా ప్యూరిఫై అయిన బ్లడ్, ఆక్సిజన్ బ్లడ్ ఎక్కడికి పోతుంది? బాడీ పార్ట్స్ పోతుంది. మళ్ళీ బాడీ పార్ట్స్ నుంచి డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఎక్కడికి పోతుంది? హార్ట్. అలా ఒక్కసారి మాత్రమే, అంటే గిల్స్ని హార్ట్ నుంచి గిల్స్కి 2 సార్లు పోవట్లేదు, బాడీ పార్ట్స్ నుంచి హార్ట్కి 2 సార్లు బ్లడ్ మూవ్ అవ్వట్లేదు, ఓన్లీ వన్ టైమే మూవ్ అవుతుంది. యాట్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ టైమ్ బిట్వీన్ heart and body parts and gills. It is called as single circulation. Okay, single circulation is seen in fishes. It is seen in fishes. Okay, next, incomplete double circulation. Incomplete double circulation. ఇక్కడ చూడండి, ఇట్ ఇస్ ఇన్ amphibians. మనం ఏం మాట్లాడుకున్నాం? amphibiansలో 3 చాంబర్ హార్ట్ ఉంటుంది, రెప్టైల్లో ఇన్కంప్లీట్ డివైడెడ్ 3 చాంబర్ హార్ట్ ఉంటుంది అని. ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఇక్కడ హార్ట్, ఇక్కడ హార్ట్. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ హార్ట్. లెఫ్ట్ ఏటీఎం రిసీవ్స్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. ఇక్కడ లెఫ్ట్ ఏటీఎంలో చూడండి, మన యాంఫిబియన్స్లో సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే, రెస్పిరేటరీ ఆర్గన్స్ ఏముంటాయి? సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్, రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఏముంటుందంటే స్కిన్ ద్వారా జరుగుతుంది, లంగ్స్ ద్వారా జరుగుతుంది, గిల్స్ ద్వారా జరుగుతుంది. అక్కడి నుంచి ఇక్కడ సపోజ్ లంగ్స్ అనుకోండి, లంగ్స్ నుంచి ప్యూరిఫై అయిన బ్లడ్ ఎక్కడికి వస్తుంది? రైట్ ఆర్కిల్కి వస్తుంది. రైట్ ఆర్కిల్ నుంచి ఎక్కడికి వస్తుంది? రైట్ వెంట్రికల్కి వస్తుంది. ఓకేనా? రైట్ వెంట్రికల్కి వస్తుంది. అలాగే ఇక్కడి నుంచి బ్లడ్ బాడీ పార్ట్స్ నుంచి బ్యాడ్ బ్లడ్ ఎక్కడికి పోతుంది? లెఫ్ట్ ఆర్కిల్కి వస్తుంది, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్. అంటే ఏంటి? 2 మిక్స్డ్ బ్లడ్, అంటే ప్యూర్ ఇంప్యూర్ బ్లడ్ 2 ఎక్కడ కలుస్తున్నాయి? ఇక్కడ ఒక వెంట్రికల్లో పోతుంది. ఇక్కడ రైట్ వెంట్రికల్, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ ఒకే వెంట్రికల్ ఉంటుంది. అంటే బ్లడ్ ఈజ్ మిక్సింగ్. ఇంప్యూర్, దట్ మీన్స్ ఫార్మింగ్ ఆఫ్ ఇంప్యూర్ బ్లడ్. మరి ఇంప్యూర్ బ్లడ్ ఎలా పోతుంది? లెఫ్ట్ ఏటీఎం రిసీవ్స్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ గిల్స్ అండ్ లంగ్స్. రైట్ ఏటీఎం గెట్స్ deoxygenated blood from other body parts. However, they get mixed up in single ventricle. Ventricle pumps out mixed blood. వెంట్రికల్ ఇక్కడ పంపిస్తుంది మిక్స్ బ్లడ్, బాడీ పార్ట్స్కి పంపిస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ప్యూర్ బ్లడ్ సర్క్యులేట్ అవ్వట్లేదు. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఒక్కసారే బ్లడ్, ఇక్కడ చూడండి, దీనికి ఒకసారి పోతుంది, దీనికి ఒకసారి పోతుంది, కంప్లీట్గా సర్క్యులేట్ అవ్వట్లేదు బ్లడ్. ఓకేనా? ఇక్కడ లంగ్స్ ఇంప్యూర్ బ్లడ్ తీసుకుంటున్నాయి, మళ్ళీ తిరిగి ప్యూర్ బ్లడ్ పంపిస్తున్నాయి. మళ్ళీ బాడీ పార్ట్స్ నుంచి ఏ బ్లడ్ పోతుంది? ఇంప్యూర్ బ్లడే పోతుంది. మళ్ళీ ఏ బ్లడ్ వస్తుంది? ఇక్కడ ఇంప్యూర్ బ్లడే వస్తుంది. అని పూర్తిగా, అంటే ఇక్కడ కొంచెం ఈ ఆక్సిజన్ ఉంటుంది కంపేర్ టు ఈ పార్ట్. ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ కొంచెం ఉంటాయి, ఎందుకంటే ఇక్కడ మిక్స్డ్ బ్లడ్ ఫ్లో అవుతుంది, ఇక్కడ ప్యూర్గా డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఫ్లో అవుతుంది. కాబట్టి దీని ఏమంటాం? ఇన్కంప్లీట్ డబుల్ సర్క్యులేషన్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫ్లోయింగ్ కంప్లీట్లీ 2 times. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్కంప్లీట్లీ డబుల్ సర్క్యులేషన్. ఎగ్జాంపుల్ amphibians and reptiles. ఓకే, ఇఫ్ యూ సీ దిస్ డబుల్ సర్క్యులేషన్, ఇక్కడ బొమ్మ చూడండి, ఇక్కడ బొమ్మ చూడండి, ఏమైనా తేడా కనిపించిందా? ఇక్కడ మిక్సింగ్ ఆఫ్ బ్లడ్ లేదు, కంప్లీట్గా లెఫ్ట్ సైడ్ అంతా ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఫ్లో అవుతుంది, రైట్ సైడ్ అంతా డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఫ్లో అవుతుంది. రైట్ సైడ్ నుంచి బాడీ పార్ట్స్ నుంచి రైట్ సైడ్కు, పైనుంచి కిందకి ప్రీ క్యావిటల్ వెయిన్ ద్వారా, పోస్ట్ క్యావిటల్ వెయిన్ ద్వారా వచ్చి లంగ్స్లోకి వెళ్ళి, లంగ్స్లో ప్యూరిఫై అయిన బ్లడ్ పల్మనరీ వెయిన్ ద్వారా లెఫ్ట్ ఆర్కిల్కి వచ్చి, లెఫ్ట్ ఆర్కిల్ నుంచి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్కి పోయి ప్యూర్
బ్లడ్ ఎక్కడికి పోతుంది, బాడీ పార్ట్స్ పోతుంది. అంటే ఇక్కడ బ్లడ్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ 2 times ఫ్రమ్ ద హార్ట్ టు ద లంగ్స్ అండ్ 2 times ఫ్రమ్ ద హార్ట్ టు ద బాడీ పార్ట్స్. అంటే లంగ్స్ నుంచి హార్ట్ నుంచి లంగ్స్ మధ్య ఫ్లో అనేమంటాం పల్మనరీ సర్క్యులేషన్ అంటాం. హార్ట్ నుంచి లంగ్స్ ఫ్లో పల్మనరీ సర్క్యులేషన్ అంటాం. అలాగే హార్ట్ నుంచి బాడీ పార్ట్స్ ఫ్లో అనేమంటాం సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్. దీన్ని సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్. డబుల్ సర్క్యులేషన్ ఇన్ mammals and birds shows 2 types: pulmonary circulation and systemic circulation. Pulmonary circulation, systemic circulation. Pulmonary circulation means movement of blood between heart and lungs. Systemic circulation means movement of blood between body parts and heart. Okay, now next. Human circulatory system. Now we will detail know about what is blood vessel, what is heart, what is blood, what are the materials present in the blood. But blood vascular system shows heart, blood vessels. Okay, blood vascular system. Can say we can combine this lymph in this blood vascular system only. But sometimes if we say the circulatory system means we can separate it in the form of two systems: blood vascular system, lymphatic system. Blood vascular system shows heart, blood vessels. Lymphatic system shows lymph vessels, lymph nodes. Okay. Again, in the blood, two parts are present: plasma, formed elements. Okay. RBC, WBC, platelets are formed elements. Formed elements means cells. Plasma means liquid. Okay. Again, WBC are of two types: granulocytes, agranulocytes. We will detail about this next topics. Okay. Next. Granulocytes, again two types, three types, sorry: neutrophils, eosinophils, basophils. Agranulocytes, two types: lymphocytes, monocytes. Lymphocytes again of two types: B lymphocytes, T lymphocytes. Just stop the video and note these points. Okay. Flowchart is very important. Blood vessels are of three types: arteries, veins, and blood capillaries. Lymphatic system shows lymph vessel, lymph nodes. Already I told, no? Okay, so circulatory system shows two systems: blood vascular system, lymphatic system. Heart to blood vessels, lymph. So the fluids which are present in the blood are in the circulatory system are blood, lymph. Organs are heart to blood vessel. Okay, next. Heart is an organ and the vessels are the tubes that are coming from the heart, which carries blood and which gives blood to the heart. Okay, next, blood vascular system. If you want to know detail about blood, we have to learn these topics. What is blood? Blood is a liquid. It is a red color liquid that is present in the body. Okay, in our body, closed type of circulatory system is present, but because all the blood flows in the blood vessels only. Composition of blood. Blood shows a liquid called as plasma. Liquid called as plasma, and some cells called as formed elements. Plasma is of 55% and cells are of 45%. What is the color? Star colored plasma. Star color అంటే స్టార్ ఎలా ఉంటుంది, బ్రౌన్ కలర్ అట్లా ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ చూసామంటే ఈ లిక్విడ్ వచ్చి ప్లాస్మా. ఇది ఆర్బీసీ, డబ్ల్యూబీసీ, ప్లేట్లెట్స్ థ్రోంబోసైట్స్ అని కూడా అంటారు. ఓకేనా. సో 55% స్టార్ కలర్డ్ అండ్ స్లైట్లీ ఆల్కలైన్. ఆల్కలైన్ అంటే 7 అబో ఉంటే బేసెస్ అంటాం. బేసిక్ నేచర్ ఏమంటాం? ఆల్కలైన్ నేచర్ కూడా అంటాం. అంటే ప్లాస్మా ఏ నేచర్లో ఉంటుంది? బేసిక్ నేచర్. 7 లోపల ఉంటే అసిడిక్ నేచర్, రుచికి చూడడానికి పుల్లగా ఉంటాయి. సో ఇట్ ఈస్ pH 7.4. హియర్ ఫార్మ్డ్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటంటే ఉంటాయి? ఫార్మ్డ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్బీసీ, డబ్ల్యూబీసీ, ప్లేట్లెట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్. So what are the substances present in blood? Plasma, formed elements. Plasma 55%, formed elements 45%. What are formed elements? RBC, WBC, platelets. What is the color of plasma? Star color. Okay. Okay, next. What are the components present in plasma? Plasma, it is a liquid. How much amount of water? దేనికైనా లిక్విడ్ నేచర్ రావాలంటే ఏముండాలి? దాంట్లో వాటర్ ఉండాలి. సో ప్లాస్మాలో ఎంత వాటర్ ఉంటుంది? 92%, 90-92% వాటర్ ఉంటుంది. అలాగే ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి. ఏవేవి ఉంటాయి? ఫైబ్రినోజన్, గ్లోబులిన్, ఆల్బుమిన్. ఫైబ్రినోజ్ ఏం చేస్తుంది? బ్లడ్ కోయాగులేషన్. అంటే దెబ్బ తగిలినప్పుడు రక్తం గడ్డగట్టి ఎక్కడ దెబ్బ తగిలించాడు బయటికి పోకుండా రక్తం గడ్డగట్టి ఒక తలుపులాగా ఏర్పడుతుంది. దానికి కారణం ఎవరు? ఫైబ్రినోజ్. గ్లోబులిన్ ఏం చేస్తుంది? యాంటీబాడీస్ లాగా పనిచేస్తాయి. మనం బి లింఫోసైట్స్ యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి దీన్ని ఉపయోగించుకొని, ప్రోటీన్ ఉపయోగించుకొని. ఆల్బుమిన్ ఏం చేస్తుంది? ఆస్మోటిక్ బ్యాలెన్స్.
రెగ్యులేట్స్ బ్లడ్ ప్రెషర్. ఆల్బుమిన్ ఏం చేస్తుందంటే మామూలుగా బ్లడ్లో ఉంటుంది, బ్లడ్లో అది ఒక స్పాంజ్ లాగా వాటర్ని పీల్చుకుంటుంది. ఎప్పుడైతే ఆల్బుమిన్ తక్కువైపోతుందో బ్లడ్లో వాటర్ కూడా సెల్స్లోకి వెళ్తే కొంతమంది చూడడానికి లావు అనిపిస్తారు కానీ వాళ్ళకి ఫ్యాట్ ఉండదు, ఒళ్ళంతా వాటర్ చేరుతుంది. ఇప్పుడు ఆల్బుమిన్ తక్కువైనప్పుడు వాటర్ చేరుతుంది. ఈ ఆస్మోటిక్ బ్యాలెన్స్ కావాలంటే ఖచ్చితంగా ఆల్బుమిన్ అవసరమే. సో ప్లాస్మాలో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ప్రోటీన్స్ ఏవేవంటే ఫైబ్రినోజన్, గ్లోబులిన్, ఆల్బుమిన్. వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఫైబ్రినోజన్? బ్లడ్ కొయాగులేషన్, దాన్ని క్లాటింగ్ అంటాం, కొయాగులేషన్ అంటాం. ఓకేనా? అట్లాగే గ్లోబులిన్ ఏం చేస్తుంది? యాంటీబాడీస్. ఆల్బుమిన్ ఏం చేస్తుంది? ఆస్మోటిక్ బ్యాలెన్స్. ఇక్కడ నేను చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే లిక్విడ్ ఉండేది ఏంటంటే సీరం అంటారు, ప్లాస్మా అంటారు. ఏంటి అసలు సీరం ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే మామూలుగా బ్లడ్గా ఉన్నప్పుడు దాంట్లో ఉన్న లిక్విడ్ని ప్లాస్మా అంటాం. ఎప్పుడైనా మనం టెస్ట్ ట్యూబ్లో కానీ ఎక్కడైనా తీసుకున్నప్పుడు పైన ఒక ఎల్లో కలర్ లిక్విడ్ పైన ఫామ్ అవుతుంది. ద లిక్విడ్ ఫార్మ్డ్ ఆఫ్టర్ క్లాటింగ్, ఇది కాల్ సీరం. ఈ సీరంలో ఏముంటాయంటే యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి. ఈ సీరంలో యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ అలాగే బ్లడ్లో గ్లూకోజు, అమైనో యాసిడ్, లిపిడ్స్, కొలెస్ట్రాల్ ఉంటాయి. ఎందుకు? ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్. ఇన్ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్ లైక్ సోడియము, మెగ్నీషియము, క్లోరిన్, బైకార్బోనేట్, కాల్షియం యాసిడ్. ఎందుకు? రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ఆస్మాసిస్ కోసం. గ్యాసెస్ ఉంటాయి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఆక్సిజన్, నైట్రోజన్ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్ట్. మెయిన్ బ్లడ్ ఫంక్షన్ ఏంటి? టు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆక్సిజన్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఆక్సిజన్ మన బాడీకి అందకపోతే మనం ఎనర్జీ పొందక చనిపోతాం. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మన బాడీలో ఉంటే సెల్స్ డ్యామేజ్ అయ్యి చనిపోతాం. సో blood has to transport oxygen, carbon dioxide. Not only that, nitrogen is also present in the blood. Okay, so again I'm repeating. Yeah, plasma consists of 90 to 92% of water, 6 to 8% of proteins, fibrinogen, globulin, albumin, glucose, amino acids, lipids, cholesterol, inorganic substances, gases. Okay, next. What is serum? Plasma without clotting factor is called as serum. Plasma without clotting factor. అంటే అక్కడ దాంట్లో థ్రోమిన్ ఉండదు. థ్రోమిన్ ఇస్ ఏ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, నెక్స్ట్. బ్లడ్ వెసిక్యులర్ సిస్టమ్ మనం మాట్లాడుకున్నాం ఇంతకుముందు. 55% ప్లాస్మా ఉంటే 45% ఫార్మ్డ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. ఏంటి ఫార్మ్డ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఆర్బీసీ, డబ్ల్యూబీసీ, ప్లేట్లెట్స్. దిస్ ఆర్బీసీ, దిస్ డబ్ల్యూబీసీ, ప్లేట్లెట్స్ కూడా ఉంటాయి. ఇక్కడ కనిపించే ప్లేట్లెట్స్ ఉన్నాయి. Red blood cells, these are platelets. Platelets are small in size. Here platelets are there. These are small cells. This is RBC, this is WBC. Okay, next. What is the other name of RBC? Red blood cell or erythrocytes. Erythro means red, cyte means cell. White blood cells, WBC or leukocytes. Leukocytes means, leuco means colorless, cyte means cells. Platelets are also called as thrombocytes. Platelets are also called as thrombocytes. RBC carries oxygen. White blood cells helps in immunity. Platelets helps in clotting of the blood whenever the injuries happen. Okay, next. Blood vascular system. If you see the blood, the WBC cells are colorless. They live from 1 to 15 days. Normally what we read is they live for 10 days. They count is 6,000 to 8,000 per millimeter cube. They forms in bone marrow, lymph glands, spleen. Structure, they are nucleated different types. Functions, immune system. They are formed in immune system only. So again, WBC are of two types. Granulocytes, these are agranulocytes. That means they don't have these are granules. These dots are granules. If the cells having granules, they are called as granulocytes. If the cells not having granules, they are called as agranulocytes. Granulocytes are neutrophils, eosinophils, basophils. Eosinophils are also called as astrophils. Agranulocytes are lymphocytes, monocytes. Okay. Just I missed something, that is explanation of RBC. What is RBC? Red blood cell. It is also called as erythrocyte. See, this is RBC. This RBC consists of hemoglobin. Born out RBC are just in graveyard. Okay, before that we have to know what is the amount, what is the lifespan of RBC. Are red in color due to hemoglobin.
What is hemoglobin? It is a protein present in the RBC. They are biconcave in structure. Okay, they consist of a protein called as hemoglobin. Hemoglobin in every human, it is from 20 to 16 grams per 100 ml of blood. It lives for 120 days. కౌంట్ ఇస్ 5 to అన్నిటికన్నా ఎక్కువ ఉండేది మన బ్లడ్ సెల్స్ ఏంటంటే ఆర్బీసీఏ. 5 to 5.5 మిలియన్స్. మిలియన్స్ అంటే ఎంత? 10 లక్షలు. 5 to 5.5 మిలియన్స్ పర్ మిల్లీమీటర్ క్యూబ్ ఉంటాయి. ఎక్కడ ఫామ్ అవుతాయి? రెడ్ బోన్ మారో అంటే ఎముక మధ్యలో ఏర్పడతాయి. అంటే ఎముకలు ఉంటాయి కదా, దాని లోపల మనం మాంసం తినేటప్పుడు అమ్మ వాళ్ళు కొట్టి మా అమ్మ అయితే చిన్నప్పుడు కొట్టి ఇచ్చేది, బాగా రక్తం పడుతుందని. ఓకేనా, దాన్ని ఏమంటాం? బోన్ మ్యారో అంటాం. ఆ బోన్ మ్యారోలో ఏర్పడతాయి ఇవి ఆర్బీసీ. ఎన్ని రోజులు వస్తాయి? 120 days. అంటే ఏంటి 120 days అంటే ఎంత? 120 days అంటే మ్యాక్సిమం 3 to 4 months ఉంటుంది. సో అందుకని మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రతిసారి బ్లడ్ ఎవరికైనా డొనేషన్ చేసినప్పుడు ఒక 4 months ఆగండి అంటాం, ఎందుకంటే మళ్ళీ కొత్త సెల్స్ ఏర్పడతాయి కాబట్టి. నెక్స్ట్ ఫంక్షన్స్. ఇది బైకాన్కేవ్ ఇన్ షేప్. ఇక్కడ న్యూక్లియస్ ఉండదు. మన మ్యామల్స్లో న్యూక్లియస్ ఉండదు. ఎందుకు న్యూక్లియస్ ఉండదు అని చాలామంది అడుగుతుంటారు. హిమోగ్లోబిన్ న్యూక్లియస్ కింద రోల్ ఏం లేదు. హిమోగ్లోబిన్స్ పట్టాలి కాబట్టి, ఎక్కువ హిమోగ్లోబిన్ ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ న్యూక్లియస్ ఉండదు. వాట్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ హిమోగ్లోబిన్? Hemoglobin carries oxygen. Hemoglobin consists of iron molecule. One iron molecule carries 4 oxygen molecules. కాబట్టి మనకి మన బ్లడ్ బాగా ఏర్పడాలంటే మనకి గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో ఏదైనా రక్తహీనత ఉన్న వాళ్ళు, సన్నగా ఉండే వాళ్ళు, మొహం పీలగా ఉండే వాళ్ళకి ఏమి ఇస్తారు? ఐరన్ టాబ్లెట్స్ ఇస్తారు. ఆ కూరలు బాగా తినండి, గోంగూర బాగా తినండి, ఐరన్ ఉండే ఆపిల్ బాగా తినండి అని చెప్తారు. ఎందుకు? ఐరన్ కావాలి. ఐరన్ ఉంటే ఏమవుతుంది? ఐరన్ ఉంటే హిమోగ్లోబిన్ బాగా ఏర్పడుతుంది. హిమోగ్లోబిన్ బాగా ఏర్పడితే ఏమవుతుంది? ఆక్సిజన్ బాగా క్యారీ అవుతుంది. సో మన ఆర్బీసీ ఫంక్షన్ ఏంటి? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆక్సిజన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది. ఆర్బీసీ ఎక్కడ ఏర్పడుతుంది? బోన్ మ్యారో. బట్ ఆర్బీసీ ఎక్కడ చనిపోతుంది? స్ప్లీన్. ఏంటి స్ప్లీన్? స్ప్లీన్ ఏమంటాం అంటే ప్లీహం అంటాం. ఏమంటాం? ప్లీహం తెలుగులో. ఇక్కడ కడుపు కింద ఉంటుంది, కడుపు వెనకాల ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇక్కడ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఇక్కడ వచ్చి ఈ స్ప్లీన్లో చనిపోతాయి. ఈ స్ప్లీన్లో రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ చనిపోతాయి. సమాధి, గ్రేవ్ యార్డ్ అంటే సమాధి. రెడ్ బ్లడ్ సెల్ గ్రేవ్ యార్డ్ ఏంటంటే స్ప్లీన్. స్ప్లీన్ ఇస్ ద గ్రేవ్ యార్డ్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ. ఆర్బీసీ మీన్స్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్. వాట్ ఇస్ ద అదర్ నేమ్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ? Other name of RBC is erythrocytes. Okay. Now only I tell about WBC. Okay, now coming to the types of WBC. Just now I said granulocytes, agranulocytes. Granulocytes means the cells which are having granules. Agranulocytes means the cells which don't have granules. Granulocytes are 3 types: neutrophils, eosinophils, basophils. Okay, neutrophils are 60 to 65% neutrophils are present in the WBC, that means blood. What is the function of neutrophils? Phagocytosis, soldier of the body. మైక్రోస్కోప్ పోలీస్మెన్ అంటాం వీటిని. అంటే ఫస్ట్ కడుకు డిటెక్ట్ చేసి చనిపోయిన డెడ్ బాడీస్ ఉంటే వాటిని తినేస్తాయి. ఏదైనా కొత్త వస్తే డిటెక్ట్ చేసి సిగ్నల్స్ ఇస్తాయి. తర్వాత యూస్నోఫిల్స్. ఏదైనా మనకి పడని వస్తు పడుతుంటే ఇమ్మీడియట్గా మన ఒళ్ళు మీద దద్దులుగా వచ్చేస్తుంది. దానికి కారణం ఏంటి? యూస్నోఫిల్స్. అంటే నువ్వు ఏదో పడని పదార్థం తీసుకున్నావు, ఇమ్మీడియట్గా దాని ప్రికాషన్ తీసుకొని ఇండికేషన్ ఇస్తుంది. దాని ఏమంటాము? అలర్జీ వచ్చేస్తుంది మనకి. రెసిస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ కాజెస్ అలర్జిక్ రియాక్షన్స్. ఎవరు కారణం? యూస్నోఫిల్స్. ఎంత ఉంటాయి? 2 to 3% మాత్రమే ఉంటాయి. అన్నిటికన్నా ఎక్కువ ఉండేది న్యూట్రోఫిల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. తర్వాత బేసోఫిల్స్ ఏం చేస్తాయి? సెక్రీట్ హిస్టామిన్, సెరోటోనిన్, హిపారిన్. కాజెస్ ఇన్ఫ్లమేటరీ రియాక్షన్స్. హిపారిన్ శరీరంలో బ్లడ్ క్లాట్ అవ్వకుండా ఉపయోగపడుతుంది. హిస్టామిన్ కూడా మన యూస్నోఫిల్స్ లాగా ఇన్ఫ్లమేషన్ చేస్తే అలర్జీస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. సెరోటోనిన్ ఏం చేస్తుంది? మన మూడ్స్, ఎమోషన్స్ కంట్రోల్ చేస్తుంది. యాంగ్జైటీ, సెరోటోనిన్ ఎక్కువైతే యాంగ్జైటీ లెవెల్స్ కూడా ఎక్కువ అవుతాయి. కాబట్టి సెరోటోనిన్ కంపోజిషన్ చూస్తారు బ్లడ్లో ఒకసారి సైకాట్రిస్ట్లో. ఓకేనా, హిపారిన్ మన శరీరంలో రక్తం గడ్డకట్టకుండా కాపాడుతుంది హిపారిన్. ఓకేనా, సో సెక్రీట్ హిస్టామిన్, సెరోటోనిన్, హిపారిన్ కాజెస్ ఇన్ఫ్లమేటరీ రియాక్షన్. ఏవి? బేసోఫిల్స్. అలాగే మోనోసైట్స్ అంటే గ్రాన్యులోసైట్స్లో ఈ 3 types వచ్చి న్యూట్రోఫిల్స్, యూస్నోఫిల్స్, బేసోఫిల్స్. మళ్ళీ ఏ గ్రాన్యులోసైట్స్ అంటే సెల్లో చిన్న చిన్న చుక్కలు ఉండవు. అవేంటి? మోనోసైట్స్, లింఫోసైట్స్. అన్నిటికన్నా పెద్దది ఏంటి? మోనోసైట్. అన్నిటికన్నా చిన్నది ఏంటి? లింఫోసైట్. దీంట్లోనే స్పెషల్. ఈ రెండిట్లో ఏ గ్రాన్యులోసైట్స్ 2 డిఫరెంట్. ఒకటి లార్జ్ డబ్ల్యూబీసీ, ఒకటి స్మాల్ డబ్ల్యూబీసీ. లార్జ్ డబ్ల్యూబీసీ ఏంటి? మోనోసైట్ కూడా న్యూట్రోఫిల్స్ లాగా ఏం చేస్తుంది? ఫాగోసైటోసిస్. ఏదైనా డెడ్ సెల్స్ ఉన్నా, ఏదైనా జమ్స్ ఉన్నా దాన్ని తింటూ ఉంటుంది, ఫాగోసైటోసిస్. లింఫోసైట్స్ అంటే మెయిన్ మన బాడీలో ఇమ్యూనిటీ. అప్పటి నుంచి వాడుతున్నాను ఇమ్యూనిటీ అంటే పదం. వాట్ ఈస్ ఇమ్యూనిటీ? ద రెసిస్టెన్స్ పవర్ అగైనెస్ట్ డిసీజెస్. మన శరీరంలో రోగాలు రాకుండా కాపాడే పవర్ని ఏమంటాం? ఇమ్యూనిటీ అంటాం.
అంటాం. ఆ ఇమ్యూనిటీ అంటే ఏంటంటే మన బాడీలో ఏదైనా వైరస్ కానీ ఏదైనా జమ్ కానీ వాటిని యాంటీజెన్స్ ఉంటాయి, వెంటైనప్పుడు వాటిని చంపే కణాలు, వాటిని అంటే యాంటీబాడీస్ ఎక్కువ ఉండి మనకు రోగాలు రాకుండా. కొంతమంది చూస్తుంటాం 10 మంది పిల్లలకు జలుబు వచ్చినా ఒక పిల్లడికి అసలు జలుబే రాదు, అసలు వాడికి సంవత్సరం అంతా జ్వరం రాదు, ఏం రాదు, వాడికి చాలా హై లెవెల్ ఇమ్యూనిటీ ఉందా అంటాం. అంటే వాడి చుట్టూ ఉన్న పిల్లలు అందరూ కోల్డ్ వైరస్ వచ్చినా ఆ వైరస్కి అతను ఎక్స్పోజ్ అయినా ఆ అబ్బాయికి రావట్లేదంటే అబ్బాయిలో యాంటీబాడీస్ చాలా చాలా బాగా పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాయి, అంటే అబ్బాయి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ చాలా బాగుంది. మామూలుగా అందరికీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ బాగుంటుంది, కానీ ఈ మధ్య ఏమవుతుందంటే జ్వరం వచ్చిన యాంటీబయాటిక్స్ ఎక్కువ వాడితే ఏమవుతుందంటే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ తగ్గుతుంది. సో జ్వరం వచ్చి ఏమొచ్చి ఇమ్మీడియట్గా యాంటీబయాటిక్స్ వేసుకోకుండా మనం మ్యాక్సిమం నేచురల్ పద్ధతిలో తగ్గించుకోవాలి. అట్లని హై జ్వరం వచ్చినా 104 103 వచ్చినా పడుచుకోకపోతే ఫిట్స్ వచ్చి బాడీ డ్యామేజ్ ఉంటుంది. కాబట్టి మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. సో ఇమ్యూనిటీ ఉందంటే దానికి కారణం ఎవరు? లింఫోసైట్స్. అన్నిటికన్నా చిన్న సెల్స్ ఏంటి? లింఫోసైట్స్. ఇంతుంటే 20 to 25%. అగైన్ లింఫోసైట్స్, బి లింఫోసైట్స్, టీ లింఫోసైట్స్. బి లింఫోసైట్స్ ఏం చేస్తాయి? టీ లింఫోసైట్స్ సిగ్నల్స్ ఇస్తాయి, బి లింఫోసైట్స్ యాంటీబాడీస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ద బాడీ సెక్రెట్ యాంటీబాడీస్. ఫస్ట్ వస్తూనే న్యూట్రోఫిల్స్ ఇండికేషన్ ఇస్తాయి, టీ లింఫోసైట్స్ యాక్టివేట్ అవుతాయి, టీ లింఫోసైట్స్ యాక్టివేట్ అయ్యి బి లింఫోసైట్స్ని యాక్టివేట్ చేసి నువ్వు ప్రొడ్యూస్ అయ్యే యాంటీబాడీ అంటే యాంటీబాడీస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. యాంటీబాడీ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడానికి ఒక ప్రోటీన్ కావాలని చెప్పాను, ఏంటది గుర్తుంచుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ అప్పటి నుంచి చెప్తున్నాను. ప్లేట్లెట్స్ అంటే ప్లేట్లు కాదు, చెంబులు కాదు. ప్లేట్లెట్స్ అంటే 3 రకాల కణాలు, అంటే డబ్ల్యూబీసీలో 3rd type of cells. ఓకే, దే జస్ట్ లుక్ లైక్ అమీబా లైక్ స్ట్రక్చర్, అంటే ఇరెగ్యులర్ షేప్ ఉంటుంది వాటికి. ఈ చూడండి అచ్చా అమీబా లాగే ఉన్నాయి. అమీబా ఐడియా ఉందా? The unicellular organism. Okay, single cell. They are colorless. They live for 7 days. They count 1.5 to 3.5 lakhs per millimeter cube. They formed in megakaryotes in bone marrow. మెగాకారియోట్ సెల్స్ నుంచి బోన్ మ్యారోలో ఏర్పడతాయి. ఆర్బీసీ కూడా అక్కడే ఏర్పడుతుంది. స్ట్రక్చర్ నాన్ న్యూక్లియర్ సెల్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ దట్ ఫంక్షన్ బ్లడ్ క్లాటింగ్. ఫంక్షన్ ఏంటి? బ్లడ్ క్లాటింగ్. సో ఆర్బీసీ బోన్ మ్యారోలో ఏర్పడతాయి, ప్లేట్లెట్స్ బోన్ మ్యారోలో ఏర్పడతాయి. మళ్ళీ డబ్ల్యూబీసీ ఎక్కడ ఏర్పడతాయి? డబ్ల్యూబీసీ కూడా బోన్ మ్యారోలో ఏర్పడతాయి, కానీ తర్వాత ఇవి లేటర్ వెళ్తాయి ఎంఎస్కి, లింఫాయిడ్ నోడ్స్కి, లింఫాయిడ్ గ్లాండ్స్కి వెళ్ళి అక్కడ మెచ్యూర్ అవుతాయి. ఏవి? డబ్ల్యూబీసీ. ఓకే, ఆర్బీసీ లైఫ్ స్పాన్ ఎంత? 120 days. డబ్ల్యూబీసీ లైఫ్ స్పాన్ ఎంత? 10 days. మీకు 1 to 15 days ఇచ్చినా మాక్సిమం దాన్ని 10 days కన్నా ఎక్కువ బతుకవు. తర్వాత ప్లేట్లెట్స్ లైఫ్ స్పాన్ ఎంత? లైఫ్ స్పాన్ అంటే ఎంతకాలం బతుకుతాయి. మనం ఎంతకాలం బతుకుతాం? మాక్సిమం పీరియడ్ 100 years, కానీ కొంతమంది 50 ఏళ్ళు, 60 ఏళ్ళు, 70 ఏళ్ళు, 80 ఏళ్ళు అట్లా. మన ప్లేట్లెట్స్ ఎంతకాలం బతుకుతాయి? 7 days మాత్రమే బతుకుతాయి. ఓకేనా? నెక్స్ట్, ఇప్పుడు నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను బ్లడ్ వాస్కులర్ సిస్టంలో బ్లడ్ ప్లేట్లెట్స్ అంటే డబ్ల్యూబీసీలో మెయిన్ 3rd type of cells బ్లడ్ ప్లేట్లెట్స్ ఏం చేస్తాయి? రక్తం గడ్డగట్టడానికి ఉపయోగపడతాయి. చూడండి, దెబ్బ తగిలినప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఎ మెకానిజం. వాట్ ఈస్ బ్లడ్ కోయాగులేషన్? క్లాటింగ్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఈస్ కలర్స్ బ్లడ్ కోయాగులేషన్. ఇక్కడ ఇంజురీ అయింది, ఆ చెయ్యి ఏదో కుచ్చుకోవడమో కోసుకోవడమో జరిగింది. మనం వంట చేసేటప్పుడు కానీ, అమ్మ కూరగాయలు తరగమని ఇచ్చినప్పుడు కానీ, ఏదైనా షాప్ వస్తువులతో పనిచేసేటప్పుడు చక్కని కుచ్చుకొని రక్తం వస్తుంది. రక్తం అలాగే కంటిన్యూగా ఫ్లో అవుతుందా? పోతే అయిపోయి అంతే. అట్లా ఫ్లో అవ్వదు. ఎందుకు ఫ్లో అవ్వదు? ఇక్కడ ఒక ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. ఆ ప్రాసెస్ ఏమిటంటే బ్లడ్ కోయాగులేషన్, క్లాటింగ్ ఆఫ్ బ్లడ్. ఇట్ ఇస్ ఎ మెకానిజం ఫర్ హిమోస్టాటిస్ అండ్ మెకానిజం ఫర్ హిమోస్టాటిస్ అంటే ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ బ్లడ్ లాస్ త్రూ ఇంజురీస్. అంటే ఏంటి? బ్లడ్ పోకుండా, ఇంజురీస్ జరిగినప్పుడు బ్లడ్ పోకుండా కాపాడే పద్ధతి ఏమంటామంటే కోయాగులేషన్. ఓకే, అది దేంట్లో మెకానిజం? హిమోస్టాటిస్లో మెకానిజం. ఓకే, హిమోస్టాటిస్ మీన్స్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఆపే పద్ధతి, అంతే, ఇంకేం స్పెషల్ లేదు. ఓకేనా? నెక్స్ట్, ఎలా జరుగుతుంది ఈ ప్రాసెస్? ఎలా జరుగుతుంది చూడండి. బ్లడ్ కోయాగులేషన్ స్టెప్ వైజ్ జరుగుతుంది. ఫస్ట్, సైట్ ఆఫ్ ఇంజురీ. ఎక్కడైతే ఇంజురీ జరుగుతుందో అక్కడ క్లంప్డ్ ప్లేట్లెట్స్ అండ్ టిష్యూస్ రిలీజెస్. ఇక్కడ దెబ్బతిన్న ప్లేట్లెట్స్ గబగబా వచ్చేస్తాయి. వచ్చేసి ప్లేట్లెట్స్ ఏం చేస్తాయి? థ్రోంబోప్లాస్టిన్ అనే దాన్ని రిలీజ్ చేస్తాయి. థ్రోంబోప్లాస్టిన్ ఇన్యాక్టివ్ ఫామ్. థ్రోంబోప్లాస్టిన్ని యాక్టివ్ ఫామ్ అన్న థ్రోంబిన్గా ఎలా మారుస్తాయంటే థ్రోంబోకైనేజ్ అనే ఎంజైమ్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఈ ఎంజైము థ్రోంబోప్లాస్టిన్ థ్రోంబిన్గా మార్చాలంటే అక్కడ కొన్ని ఎలిమెంట్స్ కావాలి. ఏంటది? కాల్షియం. ఖచ్చితంగా కాల్షియం కావాలి. కాల్షియం ఏం చేస్తుంది? థ్రోంబోప్లాస్టిన్ని ప్రోథామిన్గా మార్చి ప్రోథామిన్ని థ్రోంబిన్గా మారుస్తుంది. ఓకేనా? థ్రోంబోకైనేజ్ ఎంజైమ్. తర్వాత థ్రోంబిన్ ఏం చేస్తుంది? మనం చెప్పాము ప్లాస్మాలో ప్రోటీన్ ఉంటుంది. ఏం ప్రోటీన్? ఫైబ్రినోజన్ ఉంటుంది. ఫైబ్రినోజన్ నీళ్ళలో కరిగిపోతుంది, మామూలుగా రక్తంలో కరిగిపోతుంది. అది కరగకుండా గట్టి దారాల్లాగా, చూడండి ఇక్కడ దారాలాగే ఏర్పడతాయి. దారాలను ఏమంటాం?
ఫైబ్రిన్. ఆ ఫైబ్రిన్ దారాలుగా వచ్చి వాటిని డెడ్ అండ్ డ్యామేజ్ ఎలిమెంట్స్ వాటన్నిటి కలిపి ఒక కట్టలాగా చేసి క్లాట్ ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. నాకైతే చిన్నప్పుడు ఇది అర్థమే కాలేదు ఈ కాన్సెప్ట్. సో నేను దానికోసం చాలా రీసెర్చ్ చేసి నేర్చుకున్నాను. మెయిన్ ఇప్పుడు మీకున్నంత టెక్నాలజీ, ఇప్పుడు మీకున్నంత వీడియోస్, ఇప్పుడు మీకున్నంత బుక్స్ మాకున్నది కదా. మేము గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివే వాళ్ళము. పాపం టీచర్లకు కూడా అప్పుడు టీచర్ని అడిగితే చెప్పకపోయేది. నాకు కోపం వచ్చేది, ఏం టీచర్ ఎట్లా అయింది మా అని. కానీ నాకు టీచర్ అయిన తర్వాత అర్థమైంది. సోర్స్ ఉంటాయి కదా, ఏదైనా బుక్లో వాళ్ళకి చెప్పే వాళ్ళు ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడంటే ఏదైనా డౌట్ వస్తే టకాని గూగుల్, టకాని ChatGPT వాటి చూసుకుంటున్నాము. సో నాలెడ్జ్ అనేది పెరుగుతుంది. దాన్ని మీరు ఖచ్చితంగా ఉపయోగించుకోవాలి. ఓకేనా. ఫస్ట్ మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. బ్లడ్ కోయాగులేషన్, సైట్ ఆఫ్ ఇంజురీ. ఆ సైట్ ఆఫ్ ఇంజురీలో ఏం రిలీజ్ అవుతాయి? ప్లేట్లెట్స్ రిలీజ్ అవుతాయి. అవి రిలీజ్ చేసి థ్రోంబోప్లాస్టిన్ రిలీజ్ చేస్తుంది. థ్రోంబోప్లాస్టిన్ని థ్రోంబోకైనజ్ ఎంజైమ్ థ్రోంబిన్గా మారుస్తుంది. ఈ ప్రాసెస్ దానికి అవసరమైనవి ఏంటంటే కాల్షియం. ఆ థ్రోంబిన్ ఏం చేస్తుంది? రక్తంలో ఉన్న సాల్యుబుల్ దారాలని ఒక కట్టలాగా, గట్టి తాడులాగా పెనవేస్తుంది. దాన్ని ఏమంటాం? ఫైబ్రిన్. ఇప్పుడు మనం కొబ్బరి పీచులు అంతా కలిపి పెద్ద తాడులాగా చేస్తాం కదా, అట్లా ఫైబ్రిన్. ఆ ఫైబ్రిన్ లాగా ఏర్పడి ఆ ఫైబ్రిన్ చనిపోయిన డెడ్ అండ్ డ్యామేజ్ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటి కలిపి ఒక గడ్డలాగా, మామూలుగా చెరువు గండు కొడితే దానికి ఏం చేస్తారు? సిమెంట్ బ్యాగులు కానీ ఇసుక బ్యాగులు కానీ అడ్డంగా పెడతారు. అట్లా ఇక్కడ ఒక అడ్డంలాగా ఏర్పడుతుంది. చూడండి ఎక్కడైతే దెబ్బ తగిలిందో అక్కడ ప్లేట్లెట్స్ వచ్చి థ్రోంబోప్లాస్టిన్ వచ్చి ప్రోథ్రాంబిన్ ఏర్పడి, ప్రోథ్రాంబిన్ నుంచి థ్రాంబిన్ ఏర్పడి, థ్రాంబిన్ ఫైబ్రిన్ వచ్చి ఫైబ్రిన్గా మార్చి ఇక్కడ క్లాట్ ఏర్పడింది. The process of clotting of blood to stop the bleeding of blood from the injury part. It is called as coagulation. Okay. Next. Again, same thing. Red blood cell చూడండి, ప్లేట్లెట్స్, బ్లడ్ వెజల్స్ బ్రేక్ అయిపోతాయి, బ్లడ్ అంతా బయటకు వస్తుంది. ప్లేట్లెట్స్ రిలీజ్ చేసి ఇక్కడ బ్లడ్ సెల్స్ WBC అవన్నీ బయటికి పోకుండా ఈ ప్లేట్లెట్స్ ఒక కట్టలాగా ఏర్పడతాయి. దీన్ని ఫైబ్రినోజన్ దాని సహాయంతో. ఓకేనా. ఒక చెరువుకి, ఇప్పుడు సపోజ్ ఇదే చెరువు అనుకో, చెరువు గండి కట్టి లేదంటే బ్లడ్ అంతా బయటికి వెళ్ళిపోయి చనిపోతాం. ఆ ప్లేట్లెట్స్ లేకపోతే మనం అనుకుంటాం RBC ఇంపార్టెంట్, లేదా WBC ఇంపార్టెంట్, లేదా ప్లేట్లెట్ ఇంపార్టెంట్. 3 కావాలి. మనం బతకడానికి ఎనర్జీ కావాలంటే RBC కావాలి, మనకి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కావాలి అంటే WBC కావాలి, మన బాడీలోని బ్లడ్ బయటకు పోకుండా ఉండాలంటే ప్లేట్లెట్స్ కావాలి. సో మనం బ్లడ్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క పార్ట్ ఇంపార్టెంటే. ఓకేనా. నెక్స్ట్.